औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मलगुरू शागिर्दानो मंगा द 9th बायोलॉजी द सर ने शुरू करी दा। पर 9th बायोलॉजी की मंगा मेजर ब्रांच शुरू करी। पर मेजर ब्रांचेस की मंगा सब ब्रांचेस एक्सप्लेन करी। तकरीबन 9 ब्रांचेस मंगा एक्सप्लेन करी। और नने जमंगा कम ब्रांच थे आवा जमंगा लसम नंबर ब्रांच मंग बनन द 9th बायोलॉजी लसम नंबर ब्रांच इंशाल्लाह पर डिटेल से सको दावा एक्सप्लेन को टाइम जाया को न राजू खपल लेक्चर तरफ था नने जमंगा टॉपिक दे द नहम प बायोलॉजी की द 9th प बायो की जमंग सरा लसम नंबर ब्रांच दे एंटोमोलॉजी द 9th प बायोलॉजी की जमंग सरा लसम नंबर ब्रांच दे एंटोमोलॉजी से तो वही लॉल मंगा द एंटोमोलॉजी लेटरल मीनिंग को लेटरल मीन लफ्जी माने को द एंटोमोलॉजी लफ्जी माने दा सीधा द वर्ड एंटोमोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। मतलब दारे द एंटोमोलॉजी द अल्फाज जमंग सरा द दो यूनानी अल्फाज द मजमूए न जोड़ शे। मतलब दारे 2 ग्रीक वर्ड रायोजे शवी दी और द एंटोमोलॉजी दी अल्फाज थी जोड़ शे दे। अगर 2 ग्रीक वर्ड्स कम दी यो अल्फाज चिकम रेकन जमन सर दे एंटोनोमन चिकम रेकन प ग्रीक जुबान की वेले शी इंसेक्ट था। इंसेक्ट मीन हशरात मतलब दे। द्वे मतलब दे चिकम रेकन जमन सर दे नोटेज या नोटेज याद अटके मंगा नोच चिकम रेकन मंगा हम वेले शू टीप की जमन सरा साइलेंट है। नोच से तो वही refer to the segmented body of the insect। मतलब दारे ची दे नोच ना जमंग सरा मतलब दारे ची दा insect दा कम body दा कम जिसम दा प यो segmented की दा प दे parts के डिवाइड शे दा मतलब दा नोच ना मंगा दा मतलब आगस्ते शू। और लो जो मंगा बार बार एक्सप्लेन को लो जो जमंग सरा वेले शी स्टडी था। नो द एंटोमोलॉजी सिंपल डेफिनेशन मंगा दा सी कोले शू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of insects are called entomology। मतलब दार एंटोमोलॉजी जमन सरा द बायोलॉजी हाँ यो ब्रांच दे चिपकम की मंगा द इंसेक्ट पर बारे की बके मंगा स्टडी को इंसेक्ट पर की मंगा संग स्टडी को नो पर एंटोमोलॉजी की मंगा द इंसेक्ट लाइफ साइकिल स्टडी को द हागे सरा सरा मंगा द इंसेक्ट हार्मफुल स्टडी को द इंसेक्ट जमन फार सोना नुकसानदेह दी जमन फार सोना पैदामंद दी द टूल खबर मंगा सम पर ब्रांच के स्टडी को खुलंड खबर बदाशी कि द इंसेक्ट सरा द हशरात सरा रिलेटेड दागे सरा मुतालिक सोना खबर दी कपरस का दाम मंगा पे ब्रांच के स्टडी को द ब्रांच तमंगा entomology or tamanga vayu what's insects is the what is insects the insects simple definition that's the any small creature with 6 legs and a body is divided into 3 parts head thorax and abdomen। मतलब दारे कि द इंसेक्ट की कम रेकन जमन सर यो स्मॉल ऑर्गेनिज्म ही जमन सर यो स्मॉल क्रिएचर ही यो स्मॉल मखलूक कि द हागे जमन सरा शपक और द बॉडी ची कम रेकन द जिसम जमन सरा प 3 हिस्सों की ची कम रेकन प 3 पार्ट के सही दा डिवाइड शे 3 पार्ट से कम दी ये जमन सरा सही हेड जमन सरा और द्वेम ची कम रेकन जमन सरा थोरेक्स मतलब दारे द हेड ने द लांद ची द कम द चेस्ट कम रीजन दे द सीने द कम रीजन दे दाई और द्रेम नंबर ची कम जमन सरा कंपार्ट दे आ जमन सरा सही एब्डोमेन मतलब दारे खेटा द जमन सरा 3 हिस्से द चा द इंसेक्ट डेफिनेशन शो द हम प बायोलॉजी की जमन सरा इवोल्यूशन नंबर जी कम ब्रांच दे इवोल्यूशन नंबर ब्रांच जमन सरा दे जेनेटिक्स तो वही द जेनेटिक्स लेटरल मीनिंग मंगा दा सिको लफ्जी माने मंगा दा सिको द वर्ड जेनेटिक्स is taken from the Greek word genesis which means origin। मतलब दारे ची द जेनेटिक्स द अल्फाज जमंग सरा द यो ग्रीक वर्ड ना द जेनेसिस नरागस्ते शवे दे और ग्रीक जुबान की जेनेसिस मंग वेले शू ऑरिजिन मीनो आगाज तो इब्तिदा जो मंगा वायु द जेनेटिक्स हो डेफिनेशन ढेर ज़्यादा डेफिनेशन दी हो यो सिंपल डेफिनेशन मंगा दासी कोले शू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। मतलब दारे द जेनेटिक्स जमन सरा द बायोलॉजी हाँ यो ब्रांच दे ची पकम की मंगा द जीन्स पर बारे के सको द जीन्स पर बारे की स्टडी को दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स।
یا دویم ډیفینیشن موږ داسې کولی شو د برانچ آف بایولوجي which deal with the study of laws of heredity and variation are called genetics. مطلب دا دی چې دا جینیټکس زموږ سره د بایولوژي هغه یو برانچ دی چې په کوم کې موږ د هیریډیټي او د ویریشن چې کوم لاګانې دي منډل چې کوم قوانین پیش کړي دي د هیریډیټي د ویریشن په باره کې که فرض کړه دغه په باره کې موږ سټډي کوو دیټ از کالډ هغې ته موږ جینیټکس ورته موږ وایو منډل چې کوم دی که نه لاګانې پیش کړي دي هیریډیټي ویریشن او جین انشاءالله اوس مخکې څه کوو دا به ډسکس کوو. د جینیټکس ډیفینیشن خو موږ وکړو پر جینیټکس کې څه ګران ټرمز راغله هغه یو ګران ټرمز کې چې کوم دی که نه یو ټرمز پکې زموږ سره دی جین. نو جینز څه څیز دی وټ از جین. نو د جین سمپل ډیفینیشن موږ داسې کولی شو it is a part or segment of DNA which control a specific character are called gene. مطلب دا دی چې دا جین زموږ سره د ډي ان اے یو پارټ دی یو سیګمنټ دی یو حصه ده چې کوم یو خاص قسمه یا کوم یو خاص قسمه کریکټر څه کوي دا زموږ سره ترانسفر کوي دا زموږ سره یو خاص قسمه کریکټر زموږ سره څه کوي دا کنټرول کوي. لکه په یو انسان کې چې کوم دی که د 20 نه واخله تر 30,000 پورې جینز دي او د هر جینز چې کوم دی که نه هغه خپل پر کار دی. لکه لږ سپوز د یختو کوم جینز دی د هغې ځان له کار دی د سترګو کوم جینز دی د هغې ځان له کار دی دغه شان د غوږ کوم جینز دی د هغې ځان له کار دی. مطلب دا دی چې په باډي کې د 20 نه واخله تر 30,000 پورې جینز دي او د هر جینز چې کوم دی که نه خپل پر کار دی. د جین ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې دا زموږ سره د ډي ان اے یو پارټ دی یو سیګمنټ یو حصه ده چې کوم زموږ سره یو خاص قسمه کریکټر یو خاص قسمه خصوصیات څه کوي دا زموږ سره کنټرول کوي. بل ګران ټرم زموږ سره راغی هیریډیټي څه ته وایي او د هیریډیټي لیټرل مینینګ موږ داسې کولی شو د ورډ هیریډیټي is taken from the Latin word heritas which means heirship. مطلب دا دی چې د هیریډیټي د الفاظ د یو لیټن ورډ نه د هیریټس نه راغستی شوی دی او په لیټن زبان کې د هیریټس مطلب زموږ سره دی هیرشپ چې کوم دی که نه ویلی شي میراث ته. نو د هیریډیټي ډیفینیشن داسې شو سمپل ډیفینیشن مې داسې وکړو د کریکټرسټکس آف ان ارګینزم مطلب آفسپرینګ to resemble its parents are called heredity. مطلب دا دی چې heredity موږ دې ته وایو چې د پیرنټس د مور او فلار او د بچو په منځ کې چې د خصوصیاتو دا کم ریزمبل دی دا کم یو شانوالی دی that is called دې ته موږ heredity ورته موږ وایو. heredity چونکې میراث ته وایي میراث چې کوم دی که دا مور او فلار نه څه کېږي بچو ته پاتې کېږي. نو heredity موږ دې ته وایو چې د مور او فلار او د بچو په منځ کې چې د خصوصیاتو کم یو شانوالی دی دغه یو شانوالی ته موږ څه نوم وایو دغه شانوالی ته موږ هیریډیټي ورته موږ وایو. بل زموږ سره دی ویریشن څه ته وایي د ویریشن لیټرلی مینینګ موږ داسې کولی شو د ورډ ویریشن is taken from the Latin word variator which means differences. مطلب دا دی چې د ویریشن د الفاظ د یو لیټن ورډ نه د ویریټر نه راغستی شوی دی او په لیټن زبان کې زموږ سره د ویریټر مطلب دی ډیفرنسز مین مختلف والی. نو د ویریشن ډیفینیشن به داسې شي د ډیفرنسز found between parents and their offspring are called variation. مطلب ویریشن موږ دې ته وایو چې د مور او فلار او د بچو په منځ کې چې د خصوصیاتو کم مختلفوالی دی that is called دې ته موږ څه دې ته موږ ویریشن ورته موږ. که تاسو خیال کړی د انسان فلار به چې کوم دی که د هغې سترګې به زموږ سره صحیح هغه به شني نو شاید چې د زوی سترګې زموږ سره صحیح زموږ سره توري. مطلب دا دی چې د خصوصیاتو ډیفرنس زموږ سره کیدی شي. بل زموږ سره دی انهیریټنس څه ته وایي نو د انهیریټنس لیټرل مینینګ موږ هم داسې کولی شو د ورډ انهیریټنس is taken from the Latin word inherit which means hair. مطلب دا دی چې د انهیریټنس د الفاظ هم زموږ سره د یو لیټن ورډ نه د انهیریټ نه راغستی شوی دی او په لیټن زبان کې انهیریټ ویلی شي هیرز ته. هیر مطلب دا دی چې میراث دا زموږ سره هم څه وایي میراث ته وایي. نو ډیفینیشن به داسې شي the process in which the character are transmitted from parent to offspring through gene are called inheritance. مطلب inheritance زموږ سره هغه پروسس دی هغه عمل دی
چې په کم کې خصوصیات د پیرنټس نه د مور او پلار نه ټرانسفر کیږي بچو ته د جینز په ذریعه باندې دیٹ از کالډ انهیریټنس. موږ ته څه وایو؟ انهیریټنس هغه یو پروسس دی چې په کم کې خصوصیات د مور او پلار نه بچو ته ټرانسفر کیږي د جینز په ذریعه باندې دیٹ از کالډ انهیریټنس. او بل زموږ سره خبر دا ده چې جینز چې کوم دی کنه جینز دا زموږ سره بنیادی یونټ دی، مطلب دا د کریکټر وړل د پیرنټ نه آفسپرینګ ټرانسفر کول دا د جینز کار دی. ځکه موږ وایو چې جینز زموږ سره د هیریټیمین د انهیریټنس یو بنیادی سره دا زموږ سره بنیادی یونټ دی. او بل زموږ سره ډي ان اے ایبریویټډ دی، ډیاکسي رایبو نیوکلیک اسید دا زموږ سره د ډي ان اے ایبریویشن دی. ملګرو خوږو شاګردانو زمونږ نننی کوم لیکچر دی هغه اختتام ته ورسېدو. مونږ نن د 9 په بایولوژي کې برانچ نمبر 11 او برانچ نمبر 10 او برانچ نمبر 11 ایکسپلین کو، او ان شاء الله سبا به زموږ کوم لیکچر یې هغه به زموږ هم د بایولوژي د میجر برانچز په باره کې وي. د میجر برانچز په باره کې چې نور کوم برانچز دي د بایولوژي میجر هغه به ان شاء الله ایکسپلین کوو. او تاسو یو ریکویسټ کوم که فرض کا تاسو زمونږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. او که فرض کا تاسو دا ویډیو ستاسو خوښه شي او تاسو پې پوه شوئ نو د خپل ملګرو سره د خپل ورونو سره چې کومه دی کنه شیر کړئ. او بل خبره دا ده چې تاسو د 9 په بایولوژي کې څه قسمه کوېسچن یې ریلیټډ ټو بایولوژي، مطلب تاسو د بایولوژي متعلق څه قسم کوېسچن د 9 په بایولوژي کې تاسو موږ سره په میسنجر باندې رابطه کولی شئ. او که رابطه نشئ کولی تاسو د کمنټس په ذریعه باندې تاسو خپلې کوېسچنې په کمنټس کې وکړئ، ان شاء الله د هغې جواب به چې کوم دی تاسو ته میلاویږي. نن زموږ لیکچر اختتام ته ورسېدو، ختم شو. روان زموږ کوم لیکچر یې هغه د میجر برانچز او د بایولوژي کوم میجر برانچز یې د هغې په باره کې وي. نو سبا پورې موږ له اجازت راکړئ. ستاسو ورور اصغر علي د الله په امان.